नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि 5 अगस्त को टी.जी. भरत मिनिस्टर साहब का बर्थडे था। उस दिन जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स शहर में मुनक़िद किए गए थे। जो आखिरी प्रोग्राम था 5 अगस्त का, वो जो घड़ियाल हस्पताल है उसके रीनोवेट करने के बाद उसका इफ्तिताह था। तो उसके मुताल्लिक़ जो है 8 बजे जो है वो प्रोग्राम रखा गया था। रात में 8 बजे, तकरीबन 8:30 बजे मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे और हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर आप देख सकते हैं मार्केट यार्ड चेयरमैन के शौहर और तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद साहब के अलावा राजा मियाँ, जो इम्तियाज़ अली ख़ान हैं, असल में राजा मियाँ के नाम से जाने जाते हैं वो, और शहर की मशहूर शख्सियत डॉक्टर जवाद साहब, उनके फ़र्जंद डॉक्टर आकिब हुसैन और इसी तरीके से दीगर डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद रहे। बहुत बड़े पैमाने पर, ग्रैंड पैमाने पर जो है घड़ियाल अस्पताल को रीनोवेट किया गया है, उसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस मौके पर टी.जी. भरत ने बताया कि क्रीडा की जानिब से ये जो है रीनोवेशन अमल में आया और यहाँ पर जो शहर की पहली अस्पताल मानी जाती है, जिसे 1850 में जो है अंग्रेज़ों की जानिब से इफ्तिताह अमल में लाया गया था और डॉक्टर गफ़्फ़ार साहब ने जो है यहाँ पर खिदमत अंजाम दी थी। इसकी एक अनोखी तारीख़ है। ये तारीख़ जो है राजा मियाँ इम्तियाज़ अली ख़ान साहब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम है। अगर आपको उसकी तारीख़ मालूम करना हो तो राजा मियाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर राजा मियाँ, डॉक्टर जवाद हुसैन, डॉक्टर आकिब हुसैन और दीगर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं टी.जी. भरत को गुलपोशी करते हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन का ये कहना है कि हॉस्पिटल को रीनोवेट करने से क़दीम शहर के जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। ये लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। इनको सबको क्या दिख रहा है मालूम है खाली साथ में, लेकिन 100% ग्राउंड पे जो भी काम हो रहा है भरत सर ऑलरेडी एक टीम को रख के काम करा रहे हैं। तो जो है हम लोगों की जो है इनकी इज्जत करना, और सबसे बड़ी चीज ये ओल्ड सिटी में आज घड़ियाल हॉस्पिटल आज ऐसी रहती कौन तो सोचे थे भाई, आज कैसा बना अल्हम्दुलिल्लाह। किसके वजह से हुआ आज, ये किसके वजह से हुआ? टी.जी. भरत साहब बोलिए बोल के हुआ। अगर हमें और टी.जी. भरत साहब को और इंशाल्लाह साथ देंगे और टी.जी. भरत साहब का हम लोग पीछे चलेंगे इंशाल्लाह, खाली करनूल में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, इंडिया में जो है इंशाल्लाह टी.जी. भरत साहब काम करके बताएंगे। टी.जी. भरत साहब है बोल के आज करनूल की इज्जत है, सब लोगों को नहीं मालूम है। परसों लोकेश भाई क्या बोले याद है? मी मिनिस्टर है पॉवरफुल पावर है, मी मिनिस्टर की पटकोंडी पानी అయిపోతుంది बोले, कितनी बड़ी बात है, सही नहीं?
तो आज हमारे नसीब क्या है, कर्नूल को हमारे मिनिस्टर साहब टीजी भरत साहब है बोल के कर्नूल के इतने कामा हो रहे। आज कितने फैक्ट्रियां हैं, आज कितने फैक्ट्रियां हैं मालूम है तुम्हारे को? आज सोच भी नहीं सकती। रिलायंस की फैक्ट्री आ गई और ड्रोन सिटी हब हो रहा हमारा, ओरवकल सिटी हब हो रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्लेना उतर रही हैं आज, सिर्फ और सिर्फ हमारे टीजी भरत साहब की मेहनत है इस केस में। अब है नहीं तो बस एक बात बोल रहा हूं, हमें खाली आज सब जने मिल को एक ये बोलेंगे, हमार को मरते दम तक टीजी भरत साहब ही हमारे कर्नूल के एमएलए है नहीं। टीजी भरत साहब है बोल के हमारे को इतने काम हो रहा। सेकेंड वार्ड में कितने काम है मालूम है? पार्क का काम हुआ, घेड़ल हॉस्पिटल का काम हुआ, परसों में जो है नल का सैंक्शन हुआ, वाटर का सैंक्शन हुआ, 50 लाख आकर रोड का सैंक्शन हुआ, नाली का सैंक्शन हुआ, कितने काम हुए देखो। सिर्फ हमारे टीजी भरत साहब है बोल के हमारे बोलते पूरे काम हो रहा नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा भाई। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे से जितना हो सके हमारे टीजी भरत साहब को हमें दिल से जो है एक तो हमें करनी, लेकिन इलेक्शन में भी आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पूरा क्लीन स्वीप करेंगे और एक भी सीट जो है जाने नहीं देंगे। मैं हमारे अंकल जो है सीरा स्कूल भाषा सर को भूल गया, मैं स्टेज पे आने के लिए बोल रहा हूँ। सीरा स्कूल भाषा भाई हमारे मोहम्मद इब्राहिम 9 o'clock అయింది, గంట కొట్టి టైం చూడకపోయినా తెలిసిపోతుంది ఏ టైం అనేది. ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి, చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు. ఎందుకంటే ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ని రివైవ్ చేయడంలో క్రెడాయి అండ్ కార్పొరేషన్, కర్నూలు కార్పొరేషన్ కలిపి దాదాపు 70 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇది రివైవ్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా బాగా చేశారు. దీని వెనుక కృషి ఈ డిజైనింగ్లో కానీ దీని సపోర్ట్లో కానీ రంగనాథ్ రెడ్డి గారు ఆర్కిటెక్టు, ఆయనకి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. అలాగే క్రీడలో ఉండే ప్రెసిడెంట్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి, మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. కమిటీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. అలాగే నా మిత్రుడు డాక్టర్ గోపి గారు కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఎందుకంటే ఫాలోఅప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఊరికే చెప్తే సరిపోదు, దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయడం, మన ఆలోచనకి తగ్గట్టుగా కార్పొరేషన్లో వాళ్ళతో కమిషనర్ గారితో ఫాలోఅప్ చేయడం, ఆఫీసర్స్లతో ఫాలోఅప్ చేయడం, ఇక్కడ క్రీడతో ఫాలోఅప్ చేయడం అంటే ఆషామాషి కాదు. సో ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా నా మిత్రుడికి డాక్టర్ గోపి రెడ్డికి. అలాగే దాని వెనుక పట్టుతో ఫాలోఅప్ చేసి మా హమీద్ భాయ్, ఎందుకంటే ఒక మాట చెప్తే చాలు నేను చూసుకుంటానన్నా, నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు, నేను సార్ట్అవుట్ చేస్తా, నేను ఫాలోఅప్ చేస్తా, ఏమున్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి పనులు చేపించి ఇక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నా స్మూత్గా సార్ట్అవుట్ చేసిన హమీద్ భాయ్కి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఒక పని చేయాలంటే ఎంతో కష్టం ఉంటుంది, ఒక టీం కావాలా. మంచి టీం ఉంటే సాధించగలుగుతాం. ఒక్కడ అనుకుంటే సరిపోదండి, టీం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మా ఆఫీస్లో టీం అనుకోండి, నా మిత్రులు అనుకోండి, ఇక్కడ కార్పొరేషన్లో మన కమిషనర్ గారు అనుకోండి, ఎంతమందో ఆఫీసర్ని నేను చూసా. ఇప్పుడే చెప్పా, కొండారెడ్డి బుర్జ్ దగ్గర 2 ఏళ్ళ నుంచి ఎంతమంది ఆఫీసర్లను చూసినా ఏ రకంగా ఉంటారు, ఎట్లుంటారు అని తెలుసు నాకు. బట్ మనం అందరు కర్నూలు వాసులందరం కూడా కమిషనర్గా, కర్నూలు కమిషనర్గా మన వాళ్ళ కమిషనర్ గారిని తెచ్చుకునే దానికి, ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి కర్నూలుకి వచ్చిన దానికి ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ ఈస్ డూయింగ్ జస్టిస్ టు కర్నూలు. మా డ్రీమ్స్, మా విజన్ తగ్గట్టుగా ఏమేం చెప్తే అది తీసుకొని పోతూ ఎప్పటికప్పుడు ఆయన నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ అవి సాల్వ్ చేస్తూ తీసుకొని ముందుకు పోతునే దానికి కమిషనర్ గారికి,
వాళ్ళ టీంకి అంటే ఆఫీసర్లకి అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎన్నో పనులు చేసేది ఉంది, కర్నూలు అభివృద్ధి చేసే చాలా ఉంది. మన క్యాపిటల్ సిటీ పోగొట్టుకున్నాం. సో ఎంతో కష్టపడి మరి ఒక్కొక్కటిగా ఏం చేస్తే డెవలప్ అవుతుంది. డెవలప్మెంట్లో నేను ఒక్కనే కాదు, ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కడు డెవలప్ కాగలుగుతాడు. అందుకనే ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే ఒకేసారి ఎన్నో ఏళ్ళ అభివృద్ధి పోయినాం కదా, అవన్నీ రివైవ్ చేయగలుగుతాం ఉద్దేశంతో ఈ మధ్య మనం ఎలక్షన్ల ముందు కూడా చంద్రబాబు గారితో ఫాలోఅప్ చేసి హైకోర్టు బెంచ్ విషయం అనుకోండి, సార్తో అక్కడ ఆ రోజు పతికొండతో కమిట్మెంట్ ఇప్పించేది విషయంలో కానీ, యువకాలంలో పాదయాత్ర వచ్చినప్పుడు నారా లోకేష్ గారు ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు దగ్గర పోయినప్పుడు మన అడ్వకేట్స్ అంతా కలిసి మాట్లాడి, సార్ ఇక్కడ హైకోర్టు వచ్చేది ఉంది, మేము ఇది పోగొట్టుకున్నాము అని చెప్పి సార్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా హైకోర్టు బెంచ్ వస్తుంది మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అని చెప్పి మాట ఇచ్చారు. దాని తగ్గట్టుగా మొన్న కూడా లోకేష్ గారు వచ్చినప్పుడు 90 రోజుల్లో ఖచ్చితంగా హైకోర్టు బెంచ్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు హైకోర్టు బెంచ్ గురించి ఇక్కడ చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది అంటే, మొన్న గవర్నర్ గారితో నేను ట్రావెల్ చేసింది పుట్టపర్తి నుంచి విజయవాడ పోయేప్పుడు. అప్పుడు గవర్నర్ గారు నాకు చాలా అడ్వైజ్లు ఇచ్చారనమాట. ఒకటి, భరత్, హైకోర్టు బెంచ్ గురించి మీకు విలువ తెలీదు చాలా మందికి, కర్ణాటకకి పంపించు, మీ వాళ్ళని పోయి చూడమనండి అక్కడ హైకోర్టు బెంచ్ ముందు ఎట్లుండింది, హైకోర్టు బెంచ్ వచ్చిన ఊరు ఎంత అభివృద్ధి అయింది అనేది ఆయన ఒకసారి మీ ప్రజలను లీడర్స్ను పంపించి వాళ్ళకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. మన కర్నూలుకి హైకోర్టు బెంచ్ తెప్పిస్తున్నాం. ఆల్రెడీ చంద్రబాబు గారు, లోకేష్ గారు, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అంతా చెప్పినారు త్వరలో వస్తుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ హ్యూజ్ గ్రోత్ ఫర్ కర్నూలు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా ఎలక్షన్ల ముందు నాకు చాలాసార్లు ఇప్పుడు కూడా అప్లికేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఏమి పిల్లవానికి జాబ్ కావాలా, నాకు సపోర్ట్ చేయాలి సార్ మీరు చెప్పండి అని. నేనేం చెప్పేవాడిని అంటే, ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీస్ తెప్పిస్తే అవకాశం ఎవరికి వస్తుంది, ఇక్కడ కర్నూలులో డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ కర్నూలులో ఉండే వాళ్ళకి చదువుకునే వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుంది. ఎక్కడో పోయి జాబ్ చేసే పనులే ఇక్కడే వస్తుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఓరకల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ 2014 నుంచి 19లో చంద్రబాబు గారు ఫౌండేషన్ వేసి అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ తెచ్చారు, ఒక ఇండస్ట్రీని తెచ్చారు. 19 నుంచి 24లో నాశనం చేశారు. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, అన్ని అనుకున్నట్లు దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తే 50,000 కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఇవన్నీ వచ్చినాయంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చేదే కాకుండా కర్నూలు ఎకానమీ గ్రోత్ జరిగేది. ఇక్కడే బాబర్ లస్సీ ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చే బాబర్ లస్సీ ఒక 10,000 సంపాదిస్తున్నాడు అనుకోండి, మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందితే 20,000 సంపాదించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ షాప్స్ అభివృద్ధి అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కటే ఆలోచన చేయాల్సింది. ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటే, కులాలు మతాలు చూడొద్దండి. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, వీ షుడ్ నెవర్ సీ దట్. నా పర్సనల్, నేను టెంపుల్ పోయేది నా పర్సనల్, మీరు మసీద్ పోయేది మీ పర్సనల్, ఇంకోళ్ళు చర్చికి పోతారు అది వాళ్ళ పర్సనల్. అంతేగాని రాజకీయాల్లో అందరినీ కలుపుకోపోయే నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు, కుటుంబం ఎవరైనా ఉంది అంటే ఒక టీచీ కుటుంబం, అది తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే నేను నిన్న డోర్ టు డోర్ పోతున్నప్పుడు ఎవరికో కొంతమందికి మామూలే కదా, ఇప్పుడు కొంతమందికి అపోజిషన్ లీడర్లో ఉండే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఉంటారు, నీకు ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు లోపల పోవాలా, అవునా కదా? అంతేగాని బూతులు తిట్టి మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే ఇక్కడ ఎవడు గాజులు వేసుకొని కూర్చోలే, అది తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మీ పని మీరు చేసుకొని పోండి, నా పని నేను చేస్తా పోతా. నా పని ఏమంటే అభివృద్ధి పని, కర్నూలుని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను పోతున్నా. నా జోలికి రావద్దండి. మీకు కావాల్సింది రాజకీయం,
ఓన్లీ 29 ఎలక్షన్ల ముందు 3 నెలల ముందు మాట్లాడండి, చెయ్యండి. అంతేగాని తిక్క చేష్టలు చేసినా ఇక్కడ ఎవడు గాజులు వేసుకొని కూర్చోలేదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అలాగే మా ఫాదర్ ఈ మధ్య ఎవడో పిచ్చిగా మాట్లాడితే మా ఫాదర్ చెప్పారు, మా కాడ ఉండే క్యాడర్ పిచ్చిగా మాట్లాడితే నాలుగు కట్ చేస్తారన్నారు. అది మా నాన్న దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. నా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు దానికన్నా చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మేము కష్టపడుతున్నాం, ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. దేవుని దయ వల్ల ఎమ్మెల్యే అయినా, చంద్రబాబు గారు ఆశీర్వాదంతో మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఎన్నో పనులు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అభివృద్ధి చేసే దాంట్లో మేము ఉంటాం. కర్నూలుని స్మార్ట్ సిటీ చేస్తాం, డెవలప్ చేస్తాం. మీ ఆశీర్వాదం మా పైన ఉండాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే దువ్వా ఉండాలా, నా పైన దువ్వా ఉండాలా, మా ఫ్యామిలీ పైన దువ్వా ఉండాలా. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అంతేగాని తిక్క చేష్టలు తిక్క పనులు చేయొద్దని నేను మీ అందరికీ, నా అపోజిషన్ వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నా. మీ పని మీరు చూసుకోండి, మీకు ఏమన్నా ఉంటే మాట్లాడండి. అంతేగాని మేమేదో వస్తున్నాము కాదు అంటే పోవాలి. అంతేగాని మా వాళ్ళని గలీజ్గా మాట్లాడడం, మిస్బిహేవ్ చేయడం అంటే ఎవరు ఊరుకునేది లేదు అని చెప్తూ, ఇంకా స్టెప్ వెల్ అమ్మా, ఇక్కడ వెల్స్ అంటే తెలుసా, బావులు ఉన్నాయి. మన కర్నూలులో దాదాపు 9 బాయిలు ఉన్నాయి. ఆ 9 బాయిలని మనకు హైదరాబాద్లో ఒక స్టెప్ వెల్ అని ఒకటి చేశారు. అది రివైవ్ అంటే ఈ రకంగా ఎట్లా డెవలప్ చేశారో అది నీళ్ళ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే హిస్టారికల్గా అక్కడ పోయే వాళ్ళు టూరిజం పెరిగేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఆ 9 వెల్స్ కూడా ఏదైతే కర్నూలులో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో రివైవ్ చేసేదానికి ప్లాన్డ్గా చేస్తాం. ఇంకోటి ఎప్పుడు చెప్తుంటా, మనకి ప్రాబ్లం వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ట్రాఫిక్. చాలా మంది ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులది. అది కూడా ప్లాన్డ్గా ఒకటి చేస్తున్నా, త్వరలో అది కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఇవ్వబోతున్నా. ఖచ్చితంగా అది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని అయితే నేను ఆశిస్తున్నా. అది నా సూపర్ 6లో ఏం లేదు, బట్ అయినా నేను చేస్తానని చెప్పి మాటిస్తున్నా. అలాగే ఇక్కడి నుంచి కొండారెడ్డి బుర్జు దగ్గర వరకు ఒక హిస్టారికల్ వాక్, అంటే నడుచుకుంటూ పోయి ఒక ఫీలింగ్, అంటే ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే దాని అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలా. దాని తగ్గట్టుగా మీరు కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయాలా, పబ్లిక్ కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయాలా. సిటిజన్స్ కోఆపరేట్ చేస్తేనే అది సాధించగలుగుతాం. నాకు కావాల్సినట్లు నేను అనుకుంటే కాదు, మీరు కూడా నాతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. వాకింగ్ ఒక ట్రాక్ పక్కన నడుచుకుంటూ అంటే ఒక ఫీలింగ్ జనరేట్. ఇప్పుడు మీరు ఫారెన్ పోతాం అనుకోండి, యూరోప్ పోయినప్పుడు, అంటే నేను చెప్తున్నా పోయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. యూరోప్ పోతే అక్కడ కార్లలో తిరగారండి, ఎక్కడ కార్లలో తిరగరు, అందరు నడుచుకుంటూ పోతారు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడతారు, అండ్ దెన్ వాకింగ్. బట్ ఇక్కడ మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మా ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా కొన్నిసార్లు సీరియస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకళ్ళ కోసం 100 మందికి నష్టమైతే అది అయ్యే పని కాదు. కాబట్టి ఒకళ్ళు బాధలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, 99 మంది ఆనందం పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ట్రాఫిక్ది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూచర్లో అది కూడా డెవలప్ చేస్తాం. స్మార్ట్ సిటీగా సంబంధించింది డెవలప్మెంట్ జరుగుతోంది. గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో మీరు చూస్తే ఈరోజు ఒక బ్యానర్ లాంచ్ చేశాను. ఏమేం చేశాం, 2 నెలల్లో ఎంత అభివృద్ధి చేశాను. కర్నూలుకి నేను అప్పుడు మాట ఇచ్చా ఎలక్షన్ల ముందు, ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ కూడా ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఏ రకంగా అభివృద్ధి అక్కడ జరుగుతుందో, అంటే డాక్టర్స్ అనుకోండి, ట్రీట్మెంట్ అనుకోండి, ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఎట్లా జరుగుతుందో అట్లా గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో కూడా జరగాల అనే ఉద్దేశంతో నా సూపర్ 6లో పెట్టడం జరిగింది. దాని తగ్గట్టుగా అక్కడ సూపరింటెండెంట్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరు టీం వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. నా మిత్రులు ఉన్నారు మెంబర్స్గా, వాళ్ళు వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ స్టెప్ బై స్టెప్స్. ఇవన్నీ కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి, అంటే లాంగ్ టర్మ్ అంటే కొన్ని 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని. సో మీరు ఒక్కటే ఎప్పుడు ఆలోచన చేయాలి, గుజరాత్ ఎందుకంత అభివృద్ధి చెందింది? ఒకే గవర్నమెంట్ 30 ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతోంది.
అక్కడ లిక్కర్ ఇన్కమ్ లేదు, అయినా కూడా ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నోటి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం పెద్ద రేపు ఎలక్షన్ లేవు, బట్ ఎప్పుడు వచ్చినా మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలా. ఈరోజు కూడా కొండారెడ్డి బుర్జు దగ్గర ఒక స్క్రీన్ పెట్టాం, ఏమన్నా లైవ్ టెలికాస్ట్ లేకపోతే మంచి క్రికెట్ మ్యాచ్లు అవన్నీ జరిగితే అక్కడ కూర్చొని హ్యాపీగా వాచ్ చేసేదానికి స్క్రీన్ కూడా ఈరోజు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 ఏళ్లలో ఏమేమి అభివృద్ధి చేశామో అక్కడ ఒక 25 మినిట్స్ 30 మినిట్స్ది ఒక వీడియో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. కర్నూలుకి ఎంత చేశామో అవన్నీ కూడా మీరు షేర్ చేయాలా, చూడాలా, తెలుసుకోవాలా. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడుతున్నాం, యూఆర్ డూయింగ్ సో మచ్. సో అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఈవెన్ పిల్లలకి సంబంధించిన అవుట్డోర్ స్టేడియంలో కూడా ఎంతో స్పోర్ట్స్ లవర్స్కి డెవలప్మెంట్ విషయంలో అవి వర్కౌట్ చేస్తున్నాం, పార్క్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, రోడ్లు ఏమన్నా ఉంటే రోడ్లు చేస్తున్నాం, డ్రైనేజ్లు చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ చేస్తున్నాం.